वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। प्यारिओ, गुरु बाबा नानक जी का पावन पवित्र आगमन पुरब आ रहा है और इसे संबंध दे विच 25 नवंबर नूं रात नूं दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीरथ रोड श्री अमृतसर साहिब विखे जो रैन सुबाई समागम रखे गए ने। और सारिया संगतां नूं पता है रैन सुबाइयां दे विच किवें बाबा दीप सिंह जी प्रतख होके बींदे ने, किवें सारियां दे बंधन कटदे ने। जिवें बाबा आनंद सिंह साहिब दा बचन है कि एक रात तू गुरु दे लिखे ला ते पता नहीं किन्नियां क तेरियां दुखां दियां रातां गुरु ने कट देनियां ने। 25 तरीक की रैन सबाई रखी है गुरु नानक साहिब जी के आगमन पुरब के संबंध दे विच। टोटल ये 3 दिनों का समागम है। 25 की रैन सबाई और रैन सबाई दे विच आउण दे लई तकरीबन दोपहरी 3 बजे बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर तो गड्डियां दा बसां दा प्रबंध किया गया, जड़ियां तुहानूं इत्थे लै भी आउणगियां और वापसी ते छड्ड भी देणगियां। और 26 तरीक का ते 27 तरीक का दोवें दिन सवेरे 10 तो शामी 4 बजे तक चुपहरा जप तप समागम रखा गया। और सब नूं पता है चुपहरियां विच किवें खंडे वाले पिता जी वरतदे ने। जड़ियां जड़ियां संगतां प्यार दे विच चुपहरे कटदियां ने, बाबा दीप सिंह जी एक एक प्रेमी दे घर पहुँच के उन्हां दे दुखां नूं कटदे ने। 26 का भी चुपहरा 26 तरीक नूं सवेरे तकरीबन 8:30 बजे बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तो गड्डियां चलणगियां जड़ियां तुहानूं राम तीरथ रोड लै आउणगियां। और इस तरह 27 तरीक नूं गुरपुरब है गुरु नानक साहिब जी का। ये मेरी बेनती है, गुरु नानक साहिब जी का गुरपुरब कोई छोटी गल नहीं। ये 3 दिनों का समागम गुरु नानक साहिब जी के आगमन पुरब के संबंध दे विच रखा गया। 27 तरीक नूं वड्डा चुपहरा सवेरे 10 तो 4 बजे तक वड्डा दिन है बापू का। वो दिन जिस दिन के बाबत बाबा आनंद सिंह साहिब का बचन कहते, जिस दिन गुरु नानक साहिब का आगमन पुरब का दिन होवे उस दिन कोई पशु पंछी परिंदा भी चढ़ाई कर जाए ना, वो भी नरकां नूं नहीं जाता। उस दिन दरगाह के बूहे खुले हुंदे ने। ते आओ भागां वालिओ अपने अपने बंधनां नूं कटवाइए। एक रैन सबाई ते 2 चुपहरे पिता जी गुरु नानक साहिब जी के आगमन पुरब के संबंध दे विच साडी झोली च पा रहे ने। और मैं सारे परिवारक मैंबरां नूं बेनती करदा, छुट्टियां दे दिन ने, 25 तरीक नूं तुसीं सारिਆਂ ने दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल पहुँच जाना राम तीरथ रोड। इत्थे जो स्कूल बनिया उस स्कूल दे विच कमरिਆਂ 'ਚ तुहाडी रिहाइश का प्रबंध हो जाएगा। जिन्ना असीं वध तों वध तुहानूं सहूलत दे सकांगे जरूर देंगे। और 3 दिन सारे परिवारक मैंबरां ने इत्थे डेरा लाउणा है, इत्थे प्रशादा पानी छकना है, 3 दिन इत्थे ही रिहाइश करनी है, इत्थे 3 दिन सारियां संगतां ने सेवा करनी है। और 27 नूं गुरपुरब मनाउण तो बाद सारियां संगतां ने 4 बजे तो बाद फिर पिता जी कोलों खुशियां लैके जानियां। और इहदे विच एक होर मैं बेनती करदे हां, किसी भी प्रेमी ने खाली हथ नहीं आउणा। बाबा आनंद सिंह साहिब दा बचन है, गुरु घर विच जा खाली हथ ना जा पर खाली हो के जा। जो गुरु ने तैनूं वित दित्ती है ना, इत्थों तक महापुरख बचन करदे सी भावें 2 दातना ही लै जा पर खाली हथ नहीं जाना। क्योंकि असी गुरु नानक साहिब जी के आगमन पुरब के संबंध दे विच उन्हां दे चरणां दे विच जदों असी गिफ्ट भेटा करांगे ना, तो वो रिटर्न गिफ्ट सानूं लोक परलोक दीआं दातां दे देणगे। भावें वो गिफ्ट तुसी गुरबाणी पढ़ के पिता जी नूं भेंट कर दिओ, 2 पाठ जपजी साहिब दे वध करके आओ और बापू जी लई ये तोहफा लैके आओ। भावें फलां दा प्रशाद कुछ भी, किसी ने खाली हथ नहीं आउणा। और बापू दीआं खुशियां सारियां संगतां ने लैणियां ने। क्योंकि एक आम बच्चे का भी जन्मदिन होवे वो भी कुछ ना कुछ वंडदा है। ये गुरु नानक का आगमन पुरब ते बापू जी ने सानू लोक परलोक दीआं दातां नाल निवाजना है। 3 दिन ये मेरी बेनती है, ध्यान नाल ये मेरी बेनती सुणिओ भी और प्रवान भी करिओ। और सब नूं पता है जिन्हां जिन्हां ने बचन मन्ने ने बापू दीप सिंह ने उन्हां नूं कोई तोट नहीं रहन दित्ती। 3 दिन परिवारां समेत वहीरां घत के हाजरियां भी भरनियां और सारिਆਂ ने राम तीरथ रोड विखे ही रुकना है, गुरु जी दीआं खुशियां लैणियां। ये मैसेज नूं वध तो वध शेयर कर देना। और ये सारा समागम साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल उहदे उत्ते भी और फेसबुक पेज भाई अमनदीप सिंह जी बीबी कौलां वाले उहदे उत्ते भी लाइव दिखाया जाएगा। भुलना नहीं, 25, 26 और 27 नवंबर नूं 3 दिन आपां जो रैन सबाई भी ते 2 चुपहरे भी बापू जी की गोद विच बह के कटने ने।
ते जिहड़ी मर्जी बख्शिश लुट के लै जाओ बापू कोलों। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। साध संगत जी, ये जरूरी बेनती सुनियो भी और अगे तो अगे शेयर भी जरूर करियो। 29 नवंबर दिन बुधवार शाम ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ। ਮਾਤਾ ਵਿਪਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਰੀਆ ਮੁਹੱਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੋ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੁਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੁਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਦੁਰਾਹੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇੱਧਰੋਂ ਖੰਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ, ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਫਲੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ 29 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, 2 ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, 1 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾਲ ਦਾਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਓ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਵੇ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। 29 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ। ਮਾਤਾ ਵਿਪਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਰੀਆ ਮੁਹੱਲਾ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਥਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਭਾਵਨਾ ਉਹੀ ਬਣਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਪੂ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ ਪਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜੁਨੀ ਸਹਿਬਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੌਲਾ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਸ ਕੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਵੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਦੂਜੇ ਕੌਲੇ 'ਚ ਖਾ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਬੱਚਾ। ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਉਹਨੇ ਕੌਲਾ ਮਾਂਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਕੌਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਂਜਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਕੌਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਬੜੀ ਗੰਦਗੀ ਜੰਮ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਮ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਇਸ ਕੌਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕੌਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਔਰ ਨਾ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਂਜਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਚਮਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂਜਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਘਟ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਫਸ ਗਈ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ,
ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਚਮਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਆਨੰਦ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਮਕ ਫਿੱਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਚਮਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਆ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ, ਭਾਗਹੀਨ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਿਆਰਿਆ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਭਰਦੀ ਜਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਭਰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਚਮਕ ਫਿੱਕੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਜੇ ਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੈਠਾ, ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ। ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਇਓ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਸੁਮਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿਰਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਪੜਿਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਮਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ, ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਣ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਸੰਗਤ ਬੋਲੇ, ਬੋਲੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ। ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ,
बैठे प्यार ना लखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन बाबा दीप ਸਿੰਘ जी हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास पढ़ो हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास
मिल जन नानक नाम परगास, मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास। मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम परगास। जी धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, अरे धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। अचर चरे तो सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तन भीतर, ता भ्रम काटिया जाई। मेरे गोबिंद अपने जन को दे वड्याई, गुरमत राम नाम परगासो, सदा रहो सरनाई। मोको राम नाम परगास, राम नाम परगास, मोको राम नाम परगास, राम नाम परगास, मोको राम नाम परगास, राम नाम परगास। राम नाम परगास, राम नाम परगास। गुर सेवा ते हर नाम तन पावे, अंतर परगास हर नाम ते आवे। मुख राम नाम परगास, राम नाम परगास। राम नाम परगास, राम नाम परगास। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिक जीवास। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, मैं दसे प्रभ गुण तास। हाँ तिस बिटो चौखनिए, मैं नाम करे परगास। मेरे प्रीतमा, 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 मेरे प्रीतमा। गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु रामदास, हरे गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। मेरे प्रीतमा, ओ मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। बड़ी ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿਣ ਚਾਹੀਏ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋਈ ਕਈ ਜਾਓ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तेरे अंदर नाम का वसा होना शुरू हो जाएगा जे प्यार न कहेगा धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। आ कई बारी जी नूं तड़पना लग जाती ना, कल्पना कई बारी लगती है किसी नूं अगे जांदा वेख के, कई बारी घर च कोई दुख सुख का समा जे तां भी लग जाती कल्पना।
कई बारी तृष्णा दी अग विच तड़पदा है। ये जी दी तपत भी मिट जाएगी जे कहांगे धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। कहंदे घर च गरीबी है ना, गरीबी जी, कर्जे बड़े ने, गरीबी बहुत है, गरीबी दूर नहीं हो रही, कर्जे ले नहीं रहे। कहंदे तू एक काम करना शुरू कर, सारा दिन एको ही गल कही जा, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। तेरी गरीबी भी कट्टी जाएगी, तेरे कर्जे भी ले जाणगे। भट्ट साहबान कहंदे गल बस इत्थे नहीं मुकनी, कल्ली तेरी गरीबी नहीं कट्टी जानी, और रिद्धियां सिद्धियां भी तेरे मगर लगियां तुरनगियां जे गुरु रामदास नूं धन कहेगा। कहंदे जै सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे थे, जै सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन, जै सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, जै सतगुर सिमरंत रिद सद नवनित पावे। भट्ट साहबान जी दसो कौन ने जिन्हां दा नाम लईए नीआं बरकतां? कहंदे सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करो, जै सतगुर लग प्रभ पाईए सो सतगुर सिमरो नर। कहंदे प्यार नाल तू संगत विच बैठ के गुरु रामदास जी नूं धन कहना शुरू कर दे। आ जिन्नियां दातां ने ना तेरे घर दे विच सुते सिद्ध ही आउणियां शुरू हो जाणगियां। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। कहो सारे धन गुरु रामदास नूं। मेरी बेनती गज के एक एक चों पंजां पंजां दी आवाज आवे। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास वीर मेरे, धन गुरु रामदास भैणां मेरियां, धन गुरु। वाह। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास सदके सदके धन गुरु रामदास बोलो धन गुरु। मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा। बोलो मेरे जी, मेरे प्रीतमा, ओ मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा। बोलो मेरे मेरे प्रीतमा। हाँ जीवा नाम ते आए, बिन नाम जीवन नाथी है। मेरे सतगुर नाम दिलाए, मेरे मीत गुर देव को राम नाम परदास। बोलो जी मेरे मीत गुर देवा मोको राम नाम परदास। राम नाम परदास, राम नाम परदास। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। धन गुरु रामदास जी, धन धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। एक जिक्र बिल्कुल संखेप रूप च कह के मैं फतेह बुला देनी। गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह विराजमान ने। गल सुनियो ध्यान नाल, बड़ा रस भी आएगा और इस गल चों सीखण नूं बहुत कुछ मिलेगा।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ। 4 ਸਿੱਖ ਆਏ, ਭਾਈ ਜਾਪਾ ਜੀ, ਮਈਆ ਜੀ, ਨਈਆ ਜੀ ਤੇ ਤੁਲਸਾ ਜੀ, 4 ਸਿੱਖ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ, ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਦਾਂ ਦਰਸਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਈਆ ਜਾਪਾ ਜਾਨੀਅਣ, ਨਈਆ ਫੁੱਲਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਉਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰ ਸ਼ਰਦਾ ਜਾਪਾ ਅਰ ਮਈਆ, ਖੁੱਲਰ ਜਾਤ ਨਾਮ ਜਿਸ ਨਈਆ, ਤੁਲਸਾ ਬਹਰਾ ਮਿਲ ਸਿੱਖ ਚਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ ਦੁਆਰੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬਲਚਾ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਬੰਦਾ ਪਰਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੱਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਔਗਣਾ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਔਗਣਾ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਆ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਕੜਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਗਾਹਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਆਪ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇਨੇ ਆ, ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇਨੇ ਆ ਕਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ ਅੱਜ, ਪਰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਪਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ 7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਚਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਚਾਰੋ, ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਪਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜੋ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜੋ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਿਚਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਵਰਤਣੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੁਣਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਸੁਗਾਏ। ਗੁਰ ਪੀਰ ਖਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਏਗਾ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪੜੋ, ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰੋ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਘੰਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੇਲ ਮਿਲ ਗਈ, 1 ਘੰਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਧੋਨੇ ਆ? ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ 1 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਿਲਿਆ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ 5 ਪਾਠ ਜਾਂ 3 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿਆਰੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਓ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮਨ ਅੜੀਅਲ ਘੋੜੇ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਜੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਾਜੇ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਸਾਲਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਮ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਾਠੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਿੱਚ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਠੀ ਨਾਲ ਬੰਨਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਦਾਣਾ ਤੇ ਘਾਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੰਨਤਾ ਨਾ ਕਾਠੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਦਾਣਾ ਤੇ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਚਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹ? ਘੋੜੇ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਜਿਆ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘੋੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੇਜ। ਮੈਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕਹਿ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿਆਰੇ, ਉਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ।
दिने रात गुरबाणी नूं पढ़ना नहीं, विचारना, कल्ला विचारना नहीं। जो गुरु दी विचार कहती उन्होंने कमाउण दा यतन, कमाउण दा। फिर अगला तरीका कहते तुरदियां फिरदियां काम करदियां हर समय यतन कर वाहिगुरू वाहिगुरू कर। हर वेले दुकान ते बैठा कर वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। एक जगह तो आ जा रहे हैं जप वाहिगुरू वाहिगुरू। तुसी घर दा काम कर रही हैं जे जपो वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। ते मिसाल की देंदे साहब, कहंदे तुरदियां फिरदियां काम करदियां हर समय वाहिगुरू वाहिगुरू करो। ते काम करन समय मन सिमरन विच इदां लाई रखो जिवें माइयां पानी दे घड़े भर के सिर दे उपर रख के लियाउंदियां ने, हथ छड्ड के आपस दे विच गल्लां करदियां ने, पर मन घड़े दे विच हुंदा है जी। कई इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਵੀ रेगिस्तान के कई इलाके जिथे पानी की कमी, दूर जाना पैंदा पानी लैण वास्ते, ते बीबियां करदियां की ने समा बचाउण लई 5-5 6-6 घड़े इकट्ठे लै जांदियां। वड्डा घड़ा थोड़ा छोटा, उस तो उपर थोड़ा छोटा, इदां भरे ते फिर सारे घड़े इक्को वारी रख ले सिर दे उत्ते। 5-5 6-6 बीबियां जांदियां, जदों जांदियां ने घड़े भर के वापस आउंदियां ना, जिवें गईयां हसदियां खेडदियां आउंदियां चुप नहीं करदियां, आउंदियां भी गल्लां बातां करदियां आउंदियां, हथ मार मार के गल्लां करदियां, पर जिहड़ा ध्यान है ना घड़े विच हुंदा किते पानी डुल ना जावे। आखो धन गुरु रामदास जी, घड़ा डिग्गण नहीं देंदियां। ते महाराज कहंदे बस इसे तरह तुसीं भी कामकार करदे समय सिमरन विच ध्यान रखो, ते फिर तुहाडा जीवन सफला होएगा। ये जदों चारां नूं ये महाराज ने बचन दिता, इन्हां ने बचन कमाए, ते बचन कमा के जिउंदियां जी इन्हां नूं मुक्ति मिली, जिउंदियां जी मालक पिता दीयां खुशियां इन्हां ने लईयां। मेरे कहण दा इशारा समझिओ, अज जिन्हां दा असीं आगमन दिन मना रहे हैं, वो बापू जी सानूं की कराउणा चाह रहे ने ते असीं की करदे हैं। बस आ गल दे उत्ते विचार जरूर करिओ। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु कृपा करे, बख्शिश करे, रहमत करे, इतनी को सेवा प्रवान करिओ। जिथे पिता जी का कोटान कोट शुकराना, उत्थे सारे गुरमुख प्यारे, सारे गुरमुख प्यारे, मैनू प्यारियां प्यारियां रूहां घर मिलियां इन्हां दे, मैनू बड़ी खुशी हुई। मैनू कहिंदे जी इत्थे गुरु रामदास जी की विशेष किरपा है। मैं कहा की किरपा? कहंदे असीं 2 सालां बाद आपे दूजियां नूं सेवा दे देने। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। कि बड़ी खुशी की गल, जदों आपस दे विच सिख मिल के तुरदे आ ना, ते गुरु रामदास जी बड़े खुश हुंदे, बड़े प्रसन्न कि मेरे बच्चियां नूं इकट्ठे रहण दी जाच आ गई। कहंदे 2 सालां बाद जिहड़े पहले आए हुंदे वो अगलियां नूं दे देंदे ने सेवा। कहंदे अज तुसीं जाओ, एक प्रधान नहीं तुहानूं कई प्रधान मिल जाणगे, जिन्हां नूं उदां कहा जांदा साबका प्रधान, साबका प्रधान, पर साबका नहीं, जिहड़ा जुड़िया पिया वो साबका हुंदा ही नहीं। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। साबका ते ओ जिहड़ा प्यारिओ प्रधानगी खटण तो बाद गुरु घर नूं ही छड्ड देवे है जी। कहंदे कई इहो जे तुहानूं मिलणगे शरीर प्रधान जिहड़े पहले समियां च रह चुके ने, पर अज भी गुरु दा लड़ नहीं छड्डे, गुरु घर च उसे तरह प्यार नाल। मैं क्या ये संगरूर विच मैं नवीं चीज़ वेखी, तुहाडी इस चीज़ नूं, इस प्यार नूं भी नमस्कार। मैं कोटान कोट नमन करदा, गुरु रामदास मेरा करन। आओ आनंद साहिब दा पाठ करना आपां, प्यार नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। साध संगत जी, ये जरूरी मैसेज नूं सुणिओ भी और शेयर भी करिओ। मेरी बेनती, जदों भी अमृतसर साहिब आओ, जिन्नी वारी भी आओ, बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट, दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल, राम तीरथ रोड विखे जरूर चरण पा के जाया करो और अपनी अखां नाल वेखो किवें इत्थे सेवावां दा कुंभ चल रहा है। मैं जिहड़ी विशेष बेनती करन लगा, इहनूं ध्यान नाल सुणिओ। साडे कोल जदों वड्डे पੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ कोई समागम करते हैं, चुपहरा जप तप समागम ਜਾਂ कोई ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ समागम करते हैं, ਸਾਡੇ ਕੋਲ संगत ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ
ਬੇਅੰਤ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਸਕੇ एडा वड्डा विशाल दीवान हाल जो बनाया जा रहा है और ਇਹਦੀ जो उसारी है जोरां शोरां ते शुरू हो चुकी है। मेरी सारे परिवारक मैंबरां दे चरणां दे विच सनेमर बेनती प्यारिओ, बाकी दे सारे खर्चियां नूं संकोच के आप जी घट तो घट एक मैंबर एक तेरी दी हाज़री जरूर लावे 1300 दी। और जिन्हां नूं पिता जी ने वध समर्था दित्ती है, भावें 2 तेरियां 10 तेरियां 50 तेरियां 100 तेरियां, जिन्ना भी तुसी वध तो वध सहयोग दे सकते हो ना जरूर देना, क्योंकि ये करोड़ां दा प्रोजैक्ट है और ये कोई मेरा निजी काम नहीं, ये संगत दे कारज ने, पंथ दे कारज ने और ये गुरु रामदास ते बाबा दीप सिंह जी दे कारज ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਯੱਗ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਹਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ, ਲਾਭ ਲੈਣ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਦਾਸ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜੇਬ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਪ ਜੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 50 ਪੈਸੇ, ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ 5000 ਦਿੰਦਾ, 10,000, ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੇਟੀਐਮ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਭੇਜੀ ਹੈ ਟਰਸਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਭੇਜਣਾ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡੋਨਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਡੋਨਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਓ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।